स्टूडेंट्स आज ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 100% ਸਿਲੇਬਸ ਆਈ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਵਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ appointment functions emergency powers and at basic level तीसरा टॉपिक हैगा अपना प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट फंक्शन एंड बेसिक लेवल ओनली दूसरा टॉपिक हैगा अपना ਇਹਦਾ पार्ट स्टेट लेवल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट एजेंट ऑफ सेंटर्स ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਫੋਰਗਿਵਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਯੂਐਨਓ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਯੂਐਨਓ ਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ meaning of citizen or citizenship ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ basic of principle of citizenship how to adopt or lose ਰਾਜੀਕ੍ਰਿਤ citizenship ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ organs of government legislative executive judiciary ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਛਠੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰਿਵਲ ਸੈਲਰੀਜ਼ composition of judge power of justice review ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ FIR ਰਿਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ FIR ਤੇ ਰਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 32 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਡਿਟੇਲਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਯੂਐਨਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ organs UNO agencies UNO India roles UNO appointment recent works at UNO level 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਫਿਊਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਊਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਿਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਂਟਰ state relations legislative functions
sorry, financially and administrator relations. अगे 10वें नंबर ते इलेक्शन प्रोसीजर, मीनिंग ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, factors influence election behavior, the India, other countries and election commission. 11वां नंबर ते है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिटेल्स, संविधान दी बारे च है, फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दी विशेषतावां, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना संविधान दी। 12वें नंबर ते कंसेप्ट्स, लॉ, लिबर्टी, जस्टिस, कानून, स्वतंत्रता, न्याय, इक्विवेलेंट मीनिंग्स एंड बेसिक लेवल। 13वें नंबर ते पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय पार्टी सिस्टम दियां क्या सिस्टम हैगा। पहला हैगा फ्यूचर्स ऑफ इंडिया पार्टी सिस्टम, सेकंड नंबर है नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय पार्टियां, सेकंड नंबर रिलीजन पार्टीज ऑफ यूर स्टेट्स, क्षेत्रीय पार्टियां, ऑर्गन्स, परफॉर्मेंस लेवल एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स। अगे 14वें नंबर ते हैगा डेमोक्रेसी एट रूरल एंड अर्बन लेवल, पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, कंपोजिशन अर्बन डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल पार्टी डिफरेंस लेवल। पेंडू ਅਤੇ शहरी पद्धर ते लोकतंत्र, पंचायती राज संस्थावां ਦੇ ਕਾਰਜ रचना, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ शहरी लोकतंत्र नगरपालिकावां। कंपोजिशन फंक्शंस अपॉइंटमेंट स्पेशल पोस्ट 8 ग्रास रूट लेवल्स, जमीनी पद्धर ते रचना कार्य नियुक्तियां विशेष अहुदे। 15 नंबर ते है थ्योरीज लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, उदारवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, इन्हां दे सिद्धांत। अगे हिस्टरी पार्ट करते हैं। Physical features of the Punjab and their influence of the histories। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 10 ਗੁਰੂਜ਼, ਪਹਿਲੇ 10 ਗੁਰੂ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਗਨਸ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ, ਇਹ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ अर्ली लाइफ अचीवमेंट एंड एंग्लो सिख रिलेशंस अप टू 1839, महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 1839 ਤੱਕ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ the Harappa civilization organization date, extent, main features and causes of the disciplines। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਤਰੀਕ, ਹੱਦ, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ
original home of the Aryan, their social, political, economics, and religion life. ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਆਰੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦ ਏਜ ਆਫ ਮੌਰੀਆ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਮੌਰੀਆ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਅੰਪਾਇਰ ਅੰਡਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਐਂਡ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕੰਪੇਨਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਦ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮਸ 700 ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਸਲੀਵ ਡਾਇਗਨੈਸਟ, ਦ ਖਿਜਲੀ ਐਂਡ ਤੁਗਲਕ, ਸੈਯਦ ਔਰ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼, ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼, ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। 9ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਜ਼ਨ empire ਦਾ ਮੁਗਲ empire, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ the establishment of power of first India Company, battles of Plassey and Buxar। ਇਹ ਬਕਸਰ ਤੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ the revolt of 1857 causes events, effects and the futures। 1857 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 12ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 1885 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 1885 ਤੋਂ 47 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਏਜ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਏਜ, ਰੇਨੇਸਾਂਸ ਐਂਡ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।